میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، ہم سب کو بدلنا پڑے گا۔ آج اس باغبانہ کے جلسے سے، میں کمار ٹولہ نہیں بولوں گا، باغبانہ کے جلسے سے اور دور دراز سے جتنے بھی ہمارے کلمہ شریف بھائی آئے ہیں، مجھے آپ سب سے ایک عزم کرانا ہے، ایک وعدہ کرانا ہے، ایک عہد کرانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ خاص کر کے ہمارے نوجوان بھائی، چونکہ ہم میں سب سے زیادہ جذبات انگڑائیاں لیتی ہیں۔ ہمیں کوئی انگلی دکھاتا، ہم سوچتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیسے ہو گئی، تم نے انگلی کیسے دکھائی، تمہاری انگلی مڑوڑ دوں گا۔ ہو میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، قربان جاؤ جن کے صدقے اللہ نے دنیا بنائی، جو وجہ کائنات تھے، جو تخلیق کائنات تھے، جو مطلوب کائنات تھے، جو مقصود کائنات تھے، جو محبوب کائنات تھے، جن کے صدقے اللہ نے دنیا بنائی اور کہنے دیا جائے زمین و آسمان کا نظام جن کے صدقے چلتا ہے۔ اگر زمین و آسمان میں جتنی چیزیں رینگتی ہیں سب محمد الرسول اللہ کے صدقے رینگتی ہیں، اور یہ بھی کہنے دیا جائے کہ اگر آفتاب کی کرنیں اور ماتاب کے شعلے اگر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہوتے ہیں۔ اگر پھولوں میں خوشبو آتی ہے، اگر پنکھڑیاں نکھرتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نکھرتی ہیں۔ ہمارے جسم میں اگر سانس کی بادوری ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہوتی ہے۔ آپ ساری دنیا کے سردار، آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، آپ کا مقام سب سے بڑا مقام ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی اذیت دی گئی، جب آپ کو اتنی تکلیف دی گئی، آپ کے اصحاب کو اتنی تکلیف دی گئی، آپ نے صرف واقعہ سنا ہے، واقعہ پڑھا ہے کہ طائف کی گلیوں میں کس قدر وقت کے بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، آپ کو تکالیف دی، اور کن کن تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ ان کم بختوں نے طائف کی گلیوں میں پتھر اس قدر برسائے، آپ کے چہرے مبارک، آپ کے سر مبارک سے لے کر پیر مبارک تک پورا بدن، پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل تیش میں آئے تھے، غصے میں آئے تھے، بالکل بلبلا کر آئے تھے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ نے دنیا بنائی ہے، آپ آرڈر کیجئے، آپ آدیش دیجئے، آپ حکم دیجئے، میں ان کم وقتوں کو انہی طائف کے وادیوں میں آپس میں پیس کے رکھ دوں گا، ان کا قیمہ بنا کے رکھ دوں گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میری عزت دار ماں بہنوں، قربان جاؤ، قربان جائیے، قربان جائیے اس وجہ کائنات پر، قربان جائیے آمنہ کی اس لاڈلے پر، قربان جائیے، قربان جائیے ہم سب کے چہیتے، ہم سب کے لاڈلے، مربی و مشفق، ہم سب کے کام فرما، جن کے صدقے اللہ نے دنیا بنائی۔ آپ کا جواب سنیے، جبرائیل امی بھی جوش میں آنے کے بعد، لیکن جبرائیل امی کو آپ نے فرمایا، جبرائیل تو جوش میں آیا ہے، تو غصے میں آیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، طائف کی ان گلیوں میں جن لوگوں نے مجھے سزائیں دی، جن لوگوں نے مجھے اذیتیں دی، جن لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی، میں ان کی تکلیفوں کو برداشت تو کر لیا، لیکن مجھے بتاؤ کیا اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت نہیں دے گا؟ نہیں دے گا ان کی نسلوں کو ہدایت۔ آخر کیا ہوا؟ واقعہ میں لکھا ہے کہ طائف کی گلیوں میں جن کمبختوں نے انہیں سزا دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو، جو آپ کا جسم مطہر، مزکا، مصفہ، کہیں سے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہمارا جھگڑا کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ ایک طبقہ ہمارے بریلوی بھائی، وہ کہتے ہیں دیوبندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ کس نے کہہ دیا؟ معاف کیجئے گا، چاہے کوئی دیوبندی مولوی ہو، چاہے کوئی بریلوی مولوی ہو، اس اسٹیج میں آ کر، اس کرسی میں آ کر جب آپس میں ہم سب کو بانٹنے کی کوشش کرے، ہمارے بریلوی بھائی بھی اگر اس میں ہو آپ بھی سن لیجئے، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ ہمارے کلمہ شریف بھائی ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہم سب کا رشتہ چاہے خونی ہو نہ ہو لیکن کلمہ شریف بھائی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صفیہ نبی
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पप्पी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पप्पी है हजरत हमजा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुश शुहदा का लक़ब मिला। आपके 11 टुकड़े किए गए थे कुफ्फार मुशरिकीन ने, हजरत हमजा के 11 टुकड़े किए। एक तरफ एक अंसारी सहाबी भी थे, उन्हें भी उनको तकलीफ दी गई, उनकी भी शहादत हो गई। लेकिन हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब इस बात की खबर होती है, आप हजरत सफिया दौड़ी बिलबिलाती हुई, सिसकती हुई, दर्द व कर्ब के अंदाज में पहुंचती हैं, भाई के सिरहाने पे जाकर जाती है, रोती है, चिल्लाती है, आप रोने लगती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तशरीफ आवरी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पप्पी जान रोए नहीं, हजरत हमजा जो मेरे चचा जान है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुश शुहदा का खिताब मिला, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुश शुहदा के अलक़ाब से मुलक़्क़ब किया, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे शहीदों का सरदार बनाया। कल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जब मैदान महशर में अपने सर मुबारक को सज्जे में झुकाए होंगे, सारे उम्मतियों को प्यास की शिद्दत तड़पा रही होगी। कोई हजरत आज़म के पास जाएंगे, कोई हजरत नूह के पास जाएंगे, कोई हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, कोई हजरत दाऊद के पास जाएंगे, कोई हजरत यूनुस के पास जाएंगे, कोई हजरत यूशा के पास जाएंगे, कोई हजरत हारून के पास जाएंगे, कोई हजरत मूसा के पास जाएंगे, कोई हजरत ईसा के पास जाएंगे। लेकिन सभी लोगों का जवाब, सभी लोगों का सवाल क्या होगा? सभी की जुबान पर अंगुष्ठे बदंदा बजुबान हालो काल क्या कह रहे होंगे? हम सबको अपनी जान की फिक्र है, हम सबको अपनी जान की फिक्र है। उस वक्त सबको अपनी फिक्र सता रही होगी। हजरत ईसा फरमाएंगे, आज मैं आपकी प्यास की तृष्णगी तो नहीं बुझा सकता, लेकिन मैं आपको एड्रेस बता सकता हूँ, मैं आपको पता जरूर बता सकता हूँ, मैं आपको वो मकाम जरूर बता सकता हूँ जिस मकाम पर आपकी तृष्णगी बुझाई जाएगी, जिस मकाम पर आपके प्यास बुझाए जाएंगे। हजरत ईसा का ये कहना था, सारे लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। उन्होंने कहा कि बता दीजिए वो कौन सा डगर होगा, वो कौन सा रास्ता होगा, वो कौन सी हस्ती होगी जिस हस्ती पे जाने के बाद, जिस हस्ती के पास पहुंचने के बाद मेरी प्यास की शिद्दत बुझ जाएगी। हजरत ईसा कह रहे होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे आपके पास पहुंचिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे लोग आएंगे, प्यास की शिद्दत से तड़प रहे होंगे, बिलबिला रहे होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक आपका ज़ेरे ज़मीं होगा, आप सर को ज़मीं से उठाएंगे, सजदे से उठाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाएंगे। उसके बाद आपका फरमान होगा, मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ, आप शान से अपने आप को कहते हो कि मैं मोहम्मदी हूँ, शान से अपने आप को कहते हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीवाना हूँ। अरे कैसे दीवाने नफरत की हवा फैलाते हो, अरे कैसे दीवाने आपस में अपने आप को फिरकों में बांटते हो, अरे नबी के कैसे दीवाने अपने आप को मोहल्लों में बांटते हो, अरे नबी के कैसे दीवाने गरीब की बेटी की शादी में शिरकत नहीं करते, अमीरों की बेटी में शादियों में शिरकत करते हैं। अरे हम सब नबी के कैसे दीवाने बारात लेकर लड़कियों के दरवाजे पर फकीर बनकर जाते हैं। अरे हम सब नबी के कैसे दीवाने, कैसे आशिक, किस मुंह से मुसलमान कहलाने वाले मुसलमान हैं। हम शादी करते हैं, हमें लड़कों से ज्यादा लड़कों के गार्जियन पर शर्म आती है। दामाद के लिए, अपने बेटे के लिए उनके अपने समझी और समझन से जहेज मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, बॉक्स वाला पलंग मांगते हैं, अच्छे जहेज मांगते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, बताओ कल क़यामत के दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर आपकी निगाह उठेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, बज़ुबान हाल काल आप गोया होंगे, आज मैं आप सबकी प्यास बुझाने से पहले अपनी उम्मतियों की प्यास बुझाऊंगा। हाथ उठा के बताओ कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीवाने हो। इंशाअल्लाह अगर दीवाने हो, आज के बाद से ये वादा करो, हम नफरत को समाज से मिटाएंगे, इंशाअल्लाह नफरत को मिटाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग नफरत की चिंगारी लगाएंगे वो हम में से नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जो वाक़या बताया, उस वाक़ये को बताने के बाद मुझे अपने मकसद की तरफ जाना है। वो मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, एक साहब ने सवाल किया, पहले उनके सवाल का जवाब दे दिया जाए। एक साहब ने सवाल किया कि जो हमारे इलाके में अक्सर ये बुराई होती है, वो बुराई क्या है? हम दूसरों के खेत में बिला इजाजत के घास छीलने जाते हैं।
یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں میں صرف اور صرف 2 مہینہ اتر پردیش دارالقضا میں تھا، ایسا نہیں کہ کوئی قاضی کی حیثیت سے تھا، جھوٹی بات بھی نہیں کروں گا، میں مفتی عتیق احمد صاحب بستوی جو میرے استاذ محترم ہیں، اتر پردیش دارالقضا کے صدر بھی ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں شعبہ افتاء کے صدر ہیں، ان کے حکم سے یہ مسئلہ آیا تھا کہ اگر دیہات میں کوئی بھینس پالتا ہے یا گائے پالتا ہے، دوسروں کی کھیت میں جاتا ہے، اپنے گائے اور بھینس کے چارہ کے لیے گھاس چھیل کے لاتا ہے، ایک آدھ مکئی کے پتا کو بھی کاٹ لیتا ہے، مکئی کا پتا کاٹنا یہ تو کھلے عام حرام ہے، لیکن رہی بات کیا کوئی بنجر زمین ہے جہاں لوگ